बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जिस तरह की साड़ी एक कोशिश आ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਨੰਗਲੀ ਧਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਗਲੀ ਧਾਮ यानी कि नंगली धाम इतने साक्षात परमात्मा भगवान का वास वा जी और इतिहासिक जगह वा। ये पवित्र और इतिहासिक जगह तुहानूं दर्शन करावांगे और इत्थे जो महाराज जिहड़े इत्थे इस टाइम विराजमान ने उन्हां नाल गलबात भी करांगे और इस दरबार बारे भी तुहानूं मैं चानना पावांगा क्योंकि बहुत ही पुराना और इतिहासिक दरबार है और इस सुंदर दरबार के भी तुहानूं मैं दर्शन कराउणा जी। दूर दूर तो संगतां इस दरबार च पहुँचदियां ने और अपनी मनोकामना उन्हां दी पूर्ण हुंदियां ने। इत्थों झोलियां भर भर के संगतां जांदियां जी। शायद तुसीं इस दरबार ते अजे तक नहीं पहुँचे होगे पर अज तुहानूं मैं इस दरबार च लैके आया हाँ जी। सो भगवान के दर्शन कराउणा तुहानूं मैं। पठानकोट के सुजानपुर इलाके में ये जिहड़ा दरबार स्थित वा जी और अजीजपुर नाम का ये पिंड जिहड़ा इत्थे पैंदा जी खुदावर भी कहा जाता इनू और ये पवित्र स्थान जिहड़ा उहदे मैं तुहानूं दर्शन करा रहा वा। मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया भी साक्षात परमात्मा इस दरबार च वास करते हैं। बहुत ही पवित्र स्थान है और मेरी कोशिश होंदी है भी पठानकोट गुरदासपुर जिले के जिन्ने भी धार्मिक स्थान आ उन्होंने मैं तुहानूं दर्शन करावां क्योंकि लॉकडाउन देखो चल रहा सी। इहदे विच साडी कोशिश आ भी लगातार तुहानूं असीं घर बैठे दर्शन कराइए और मैं एक बारी तुहानूं अपील जरूर करांगा भी प्रशासन के हुक्मां की पालना करो। जिस तरह कोरोना वायरस चल रहा जी इहदे विच तुसीं लोग अपने घरां च रहो और प्रशासन के हुक्मां की पालना करो और दरबार के तुहानूं दर्शन जिहड़े जी घर बैठे मैं कराना वा। और मैं कहांगा एक बार तुहानूं ये भी बेनती करांगा भी इस दरबार से जरूर पहुँचो तुसीं आयो और एक बार भगवान के दर्शन जरूर करियो क्योंकि पवित्र स्थान जिहड़ा जी बहुत ही सुंदर स्थान आ। और एक बार फिर तुहानूं दस देना मैं सुजानपुर इलाके में जिहड़ा बाग वाली माता मंदिर है जी बाग वाली माता मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ये जिहड़ा आश्रम जिहड़ा स्थित वा जी इस आश्रम एक बार आके तुसीं भगवान के दर्शन जरूर करियो। जो असीं दरबार च एंटर करते हैं और उहदे बिल्कुल नाल जिहड़ा शिव मंदिर है जी शिव मंदिर के बिल्कुल नाल जिहड़ा वा समाधि स्थल भी हैगा जी और भगवान का सुंदर दरबार जिहड़ा और लंगर हाल भी इत्थे हैगा वा जी। रहण वास्ते कमरिਆਂ ਦਾ भी बहुत सोहना प्रबंध किया गया वा। सो चलदे हैं दरबार के अंदर और भगवान के दर्शन असीं करते हैं। समाधि स्थल नंगली आश्रम के विच आपां समाधि स्थल ते हैं जी और साडे नाल महाराज जी भी इस टाइम नाल ने। महाराज नाल भी गल करते उन्होंने तो जानते हैं इस दरबार बारे। महाराज इस समाधि बारे थोड़ा दसोगे? ये समाधि स्वामी हरभजनानंद जी महाराज की है और ये 1993 में उनका शरीर शांत हुआ था उसी समय से ये समाधि यहाँ है। जी जी हाँ जी हाँ जी। लगभग महाराज कितने वर्ष हो गए कितने साल? इसको हो गए हैं लगभग कोई 27 साल हो गए हैं लगभग 27 वर्ष हो गए हैं। 27 वर्ष। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ और जी। महाराज यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है। हाँ शिव मंदिर भी है। शिव मंदिर को भी कोई करीब 20 साल के लगभग हो गए हैं 20-22 साल हो गए हैं शिव मंदिर को भी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी। पवित्र स्थान है जी मैं तुहानूं दस रहा वा और दरबार के अंदर भी चलते हैं तुहानूं महाराज के भगवान के दर्शन भी कराने हैं। इस कुटिया च इस नंगली धाम च सुंदर दरबार मैं तुहानूं दिखाया वा जी और ये नाल ही राधा कृष्ण भगवान का जिहड़ा दरबार है जी वो भी सुंदर दरबार है। महाराज जी साडे नाल है महाराज तो भी जानते हैं। महाराज इस दरबार बारे थोड़ा दसोगे? ये समाधि स्थल है बड़े महाराज का और ये सन 60 से वो समाधि है महाराज की। जी। उसके बाद में ये राधा कृष्ण का मंदिर बना है और ये इधर वाली जो समाधि है ये 2011 में महाराज का शरीर पूरा उसके बाद में इसका निर्माण किया गया है। जी जी। हाँ जी हाँ जी। तो ये राधा कृष्ण जो दरबार जी का हुआ है उसी समय हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी। और महाराज ये सुनने में आया भी साल भर इस जगह पे समागम भी होते हैं धार्मिक? हाँ ये हर संक्रांति का प्रोग्राम यहाँ होता है और जो महापुरुष यहाँ हो गए हैं उनकी वार्षिक मतलब जो पुण्यतिथियाँ होती हैं वो भी बहुत धूमधाम से हम लोग करते हैं मनाते हैं। हाँ जी। वो संगत भी सुनने में दूर दूर से हाँ बहुत बहुत दूर से कानपुर है दिल्ली है जम्मू है अमृतसर है बहुत बहुत चंडीगढ़ है सब जगह से लोग इधर आते हैं महाराज के दरबार में। जी। हाँ जी। अगर श्रद्धालुओं ने आना हो जैसे गुरदासपुर पठानकोट से आना हो तो कैसे जिस जगह पर पहुँचे? उधर से आने पर तो यहाँ 4 नंबर 3 नंबर आते हैं वहाँ से फिर इधर आ जाते हैं। हाँ जी सुजानपुर। हाँ सुजानपुर। हाँ जी सुजानपुर से फिर
इधर आते हैं। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये ये रास्ता जगह है। का नाम थोड़ा बता देंगे। इसका नाम तो अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम अजीजपुर खदावर। जी। हाँ जी, इसका नाम है। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦਮਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਸੋ ਤਪ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਣਾ ਪਊਗਾ। इस जगह पर नगली भगवान 20-22 दिन निवास किए जी। हैं जब उनका शरीर था जी। तब। हाँ जी, हाँ जी। ये लगभग हमारे कितने वर्ष ये लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। जी, जी। हाँ जी। और 20-25 दिन जहाँ पर हाँ, 20-25 दिन इधर रहे हैं। जी। इस जगह पर उन्होंने निवास किया है यहाँ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਸੁੰਦਰ ਵੰਦਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤਪ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੁਕਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪੈਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤੜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 40x80 ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ 2017 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਦੇ 8 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੰਭ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜੈਨ ਦਾ ਕੁੰਭ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵੀ ਕੁੰਭ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਫਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ 2013 ਚ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ तो जेकर दूर ਦਾ आने वाला है वो पठानकोट हो सीधा बस आती है। अभी तो लॉकडाउन है, नहीं आ रही। उसके बाद बस सीधी आती पठानकोट जीपर ਨੂੰ जीपर जाके ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਸੀਂ मतलब जीपर कुटिया जाना, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ जीपर कुटिया ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੰਗਲੀ ਆਸ਼ਰਮ। ਨੰਗਲੀ ਆਸ਼ਰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਕੋਈ 20-22 ਕਮਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, 3 ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਨੰਗਲੀ ਆਸ਼ਰਮ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਾ ਜੀ, ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਚਾय ਦੇ ਗਲਾਸ, ਰਸ ਦੇ 4-4 ਪੈਕੇਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਾਗੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹ ਜੀ ਆਂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 7th। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ? ਇੱਟੀ ਪਜੂਰਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟਿਆ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੂਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਖੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। मेरा नाम स्वामी दिनेशानंद जी महाराज। ये दरबार नगली निवासी भगवान का है और यहाँ पर समाधि है महापुरुषों की। और नंगली निवासी भगवान इधर निवास भी किए हैं जब उनका शरीर था कोई 18-20 दिन। और इधर प्रोग्राम भी होते हैं, संक्रांति का प्रोग्राम होता है हर महीने का। उसके बाद जो महापुरुषों की पुण्यतिथियाँ हैं वार्षिक, वो भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। 4-5 महापुरुषों की हम लोग पुण्यतिथियाँ मनाते हैं। बहुत अच्छे महापुरुष हम लोग बुलाते हैं। बहुत दूर दूर से संत महापुरुष आते हैं, संगत भी बहुत आती है। तो बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं। और संगत को रहने के लिए यहाँ जगह भी है, कमरे हैं, कोई परेशानी नहीं होती है, आराम से रह सकते हैं। संत महापुरुषों के लिए भी रहने की व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों ने की हुई है। संत महापुरुष भी रह सकते हैं। ठीक है। लंगर भी 3 टाइम? हाँ, लंगर भी तीनों टाइम चलता है, सुबह दोपहर शाम, आम दिनों में भी और जब प्रोग्राम होते हैं तब भी। हाँ, किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं आती है।